Hello, good evening everyone. Ibn Malik, Assalamu alaikum. Today we will have a shortest possible time. Within a shortest possible time we will have to come to an end. Sulaiman Islam, hello. Shakil Ahmed, Assalamu alaikum sir. Wa alaikum assalam. I hope all of you are fine by the mercy of Almighty Allah. Tariqul Islam, Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. MD Ismail from Narshindi. Okay. Please mention where you are hearing from, and you should mention whether sound is clear. The sound is clear, and at the same time view is clear. Alright? Rashidur Rahman from Gajipur. Misbah, Assalamu alaikum. Prince Majid, good evening. Farooq, how are you, sir? I'm fine, and I hope all of you are fine. Amina Shanta, hi, sir. Rakib Hussain, Assalamu alaikum, sir. Good evening. Shanu Mojumdar, salam. Right, wa alaikum salam. And Assalamu alaikum, Saeed Rahman. Okay, Saeed Rahman from Gaurunudi, Barisal. Faridud Zaman, how are you all? I hope all of we are fine. No, all of us are fine. Okay. Then Shagor, yes, right, everything is okay. Anik Ahmed, Assalamu alaikum. I want to know the difference between only a few and a few. Okay. Okay, no problem. I think you should keep in the topic first. Then you should go to the another things. Okay, no problem. And if you have any query, you can put your query so that we can discuss, right? So try to keep in the topic. Of course, few may be the topic of today. Okay, Shariatpur, Shakil Ahmed, Osru Othoi, hello. And Khondokar, Mita Khondokar, Assalamu alaikum. Shagor, sound clear. And what about view? I'm from Dhaka. You should put capital D, Shifa. Fahim Ahmed Shifa, right? And Tanjil Tanji, Assalamu alaikum. Most probably Sumaya Achol from Dhaka, right? And then Ranjit Chandra Das from Sondip Upojila. মেডিয়াসন তপু কেমন আছেন স্যার? আসসালামু আলাইকুম। সোহাগ আহমেদ বলেছেন আসসালামু আলাইকুম। তানজি ফ্রম বরিশাল। সুব্রত রয়, ওকে স্যার। আমিনা শান্তা ফ্রম যাত্রাবাড়ি। ফরিদুজ্জামান, yes, I think everything is okay, so we can go for the whiteboard. Okay, for a while we should go to the whiteboard. Everything is okay. Today my time is limited, right? Okay, within 30 to 35 minutes I should come to an end. Okay, so see the white. Can you see the whiteboard? There is little point. There is little point in running in the sun. First of all, you should go for the meaning of this point, right? You should find out the meaning. Can you see, please? There is little point in running in the sun. Write the Bengali meaning of this sentence. Please mention whether you can see the whiteboard.
Is it visible and is it clear? Maybe some problem. Just if you can read out, that's not a problem. There is little point in running in the sun. There is little point in running in the sun. Please mention whether the view is clear or not. There are so many people that I can't express hi, hello from everyone, right? Isan Rafi has made a comment. I can't join you. If I can't join your live class, I feel really bad. Okay. Please go for the answer. Kolkata, Subroto Roy, right? Okay. ভোকাবুলারি পড়লে অবভিয়াসলি ইংরেজি শেখা যাবে, তবে অনুবাদের যে বিষয়টি এটা আর জন্যে আলাদা বই আছে, অনুবাদপিডিয়া এবং চাকুরির বড় বড় সেন্টেন্সের অনুবাদ, এই দুটো বই আছে। হ্যাঁ, অবভিয়াসলি ভোকাবুলারি বই থেকেও ওখানেও বেশ কিছু বাংলা দেয়া আছে, বা কম্পিটিটিভ ভোকাবুলারি যেটা এটা বাংলা সহ। তবে এই অনুবাদ বিশেষ করে বিভিন্ন কম্পিটিটিভ টেস্টে যেসব প্রশ্ন এসেছে এই যাবৎকালে এই ধরনের অনেক সংযোজন আছে অনুবাদপিডিয়া এবং চাকুরির ট্রান্সলেশন, এই দুটো বইয়ে। শিখুল ইসলাম, না শিখুল, আসলে কি আমাদের উচিত হলো, যেহেতু আমরা একটা আগে এটা দিয়ে থাকি, ওইটা আলোচনা করার পর যদি আমরা টাইম নিতে পারি তাহলে ওদিকে যাব। প্লিজ আমি যে বাক্যটা বলেছি, প্লিজ গো ফর দ্যাট। দেয়ার ইজ লিটল পয়েন্ট ইন রানিং ইন দ্য সান, এটার বাংলা একটু চাচ্ছি, প্লিজ হেল্প মি। আমার সময় তো চলেই গেছে 15 মিনিটস, আমার হাতে আছে আর 15 to 40 minutes, 15 to 20 minutes, right? Love from Naranganj. So everything is okay, but you will have to go for the sentence, please. আমাদের এই পর্বই চলতেছে কোত্থেকে। ইটস ওকে, খুব সুন্দর, খুব সুন্দর দেখতে পাচ্ছি। How many classes will be conducted by you? I want huge classes. All right, actually these are not classes, these are just we can tell you, these are the shows মানে we are to show you what type of classes will be conducted if you come to Cyfoods, right? These are not actually classes, these are very short, right? আমি মনে হয় এটি ক্লিয়ার করতে পারছি না আমি কি চাচ্ছি। আমি যে সেন্টেন্সটা দিয়েছি সেটি বলেছি বাংলা করতে। একজন লিখেছেন, রাকিব হুসাইন লিখেছেন, সূর্যের রোদে দৌড়ানোর তেমন পয়েন্ট নাই বলেই চলে। আচ্ছা, আরো সুন্দর করার চেষ্টা করতে হবে। বাপ্পি রহমান লিখেছেন, সূর্যের দিকে কিছুটা দৌড়াচ্ছে। চমৎকার বাংলাটা মনে হচ্ছে, কিন্তু ওইটার বাংলা হয়নি, এখনো ওইটার বাংলা হয়নি। ইবনান মালিক, হ্যাঁ, এর থেকে আর কি ক্লিয়ার চান? লেখা তো বুঝাই যাচ্ছে। না না, ওইটা না,
আপনাকে বলতে হবে ইবনান মালিক যে এই বাক্যের অর্থ কি। দেয়ার ইজ লিটল পয়েন্ট ইন রানিং ইন দ্য সান। রোদে দৌড়া দৌড়ি করার কোনো মানে হয় না। রোদে দৌড়াদৌড়ি করার কোনো মানে হয় না। মেঘ মিলা বরিশাল থেকে, প্লিজ টেল মি দিস মিনিং। হ্যাঁ বাপ্পি রহমান, মিনিং তো বলবোই, এটা তো আপনার কমেন্ট না করলেও তো আমি বলবো, রাইট? কিন্তু আমি বলছিলাম যে আপনি আরো ট্রাই করেন। রোদে দৌড়াদৌড়ি করার কোনো যুক্তি হয় না, মানেই হয় না, হয় না বা মানেই হয় না। রোদে দৌড়ানোর খুব একটা লক্ষ্য নেই। খুব সুন্দর লাগছে যে চমৎকার চমৎকার বাংলা দেখা যাচ্ছে। রোদে দৌড়ানোর খুব একটা লক্ষ্য নেই, রোদে দৌড়ানোর খুব একটা লক্ষ্য নেই। কি ব্যাপার, আপনি কি শিমুল কি আপনি খুব বেশি হয়ে গেলেন? এত লিখেছেন কেন? আপনি তো 5-7টা লিখে ফেলেছেন। রোদে দৌড়ানোর খুব একটা লক্ষ্য নেই। হ্যাঁ ফাহিম শিমুল মনে হয় মজা করছেন না? এতগুলো কেন লিখেছেন? সরি, আপনি প্লিজ এটি অড দেখা যায়। হ্যাঁ অশ্রু অথই রোদে দৌড়ানোর খুব একটা লক্ষ্য নেই। আচ্ছা, একজন বা দুইজন মোটামুটি প্রডিউস করেছেন সঠিক এক্সপ্রেশনটি। হ্যাঁ আচ্ছা, সেটি আমি দেখতে পাচ্ছি যে দেয়ার ইজ লিটল পয়েন্ট, যেহেতু আমার কথা ছিল লিটল পড়ব, দেয়ার ইজ লিটল পয়েন্ট মানে মানে হয় না, মানে হয় না বললেই চলে, মানে হয় না বললেই চলে। আর যারা লিখেছেন কোনো মানে হয় না, এই জায়গায় একটু আপত্তি আছে। কোনো মানে হয় না তার মানে কিন্তু এটা না, এটা হলো দেয়ার ইজ নো পয়েন্ট। ইফ উই এক্সপ্রেস দেয়ার ইজ নো পয়েন্ট, দেয়ার ইজ নো পয়েন্ট, তাহলে অর্থ হবে কোনো মানে হয় না। দেয়ার ইজ নো পয়েন্ট, নো পয়েন্ট লিখলে অর্থ হবে কোনো মানে হয় না। দেয়ার ইজ নো পয়েন্ট, কোনো মানে হয় না। ইন রানিং ইন দ্য সান, রোদে দৌড়ানোর কোনো মানে হয় না, রোদে দৌড়ানোর কোনো মানে হয় না, রোদে দৌড়ানোর কোনো মানে হয় না। হ্যাঁ মানে হয় না মানে অর্থ হয় না, মানে কোনো লাভ নেই। কেমন? তাহলে যদি নো দিয়ে অর্থ হয় তাহলে অর্থ হবে রোদে দৌড়ানোর কোনো মানে হয় না। আর যদি আমরা যাই লিটল, তাহলে অর্থ হবে রোদে দৌড়ানোর মানে হয় না বললেই চলে, মানে হয় না বললেই চলে। সো লিটল মানে নেই বললেই চলে। লিটল মানে কি? নেই বললেই চলে। লিটল মানে নেই বললেই চলে।
রোদে দৌড়ানোর মানে হয় না বললেই চলে। ওকে, আমাদের উচিত আরো কিছু সেন্টেন্স ট্রাই করা। আমি বললাম তার ইংরেজির জ্ঞান খুবই সামান্য। তার ইংরেজির জ্ঞান খুবই সামান্য। সো এই সেন্টেন্স আমরা প্রডিউস করি, তার ইংরেজির জ্ঞান খুবই সামান্য। 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 প্লিজ প্রডিউস দিস সেন্টেন্স প্লিজ। তার ইংরেজির জ্ঞান খুবই সামান্য। তার ইংরেজির জ্ঞান খুবই সামান্য। হ্যাঁ, আমি দেখতে পাচ্ছি উত্তর চলে এসছে। হি হ্যাজ লিটল নলেজ অফ ইংলিশ। হি হ্যাজ লিটল নলেজ অফ ইংলিশ। রাইট। অশ্রু অথই লিখেছেন রোদে দৌড়ানোর মানে হয় না বললেই চলে। হ্যাঁ, এক্স্যাক্টলি, একদম ঠিক। হিজ নলেজ অফ ইংলিশ ইজ ভেরি লিটল। ফাহিম আহমেদ শিমুল লিখেছেন হিজ নলেজ অফ ইংলিশ ইজ ভেরি লিটল। হিজ নলেজ, হিজ ইংলিশ নলেজ ইজ সো পুয়ার। দেখুন, সো পুয়ার, তাই না? যাই হোক, আপনারটাও একটা বাক্য হয়েছে। তবে আমাদের আলোচনাটা আমরা তো বলেই দিয়েছি লিটল, আলিটল, দা লিটল, এর মধ্যে আমরা ঘুরে ফিরে প্র্যাকটিস করবো, রাইট? ওকে। তারপর তপু লিখেছেন হার ইংলিশ নলেজ, এইচটা বড় দিতে হবে। ইজ লিটল, লিটল মানে সামান্য, আর খুবই সামান্য, তাই একটা ভেরি দিতে হবে। ওকে, যারা ভেরি লিখেছেন তাদেরটা একদম ঠিক হয়েছে। হ্যাঁ, সো হিজ ইংলিশ নলেজ অথবা হিজ নলেজ অফ ইংলিশ অথবা হার ইংলিশ নলেজ। তপুর এইচ, স্টার্টিং এর এইচ ক্যাপিটাল হবে এবং ইংলিশের ই কিন্তু অবশ্যই ক্যাপিটাল দিতে হবে, নইলে আর লিখা হবে না। হি হ্যাজ হার্ডলি নলেজ ইন ইংলিশ। রেজাউল করিম, হি হ্যাজ হার্ডলি নলেজ ইন ইংলিশ। না না, এমনটি হয় না। হি হ্যাজ হার্ডলি নলেজ, এই এক্সপ্রেশনটা হয় না। হ্যাঁ, এটা হতে পারে হি হ্যাজ হার্ডলি এনি নলেজ ইন ইংলিশ। এইটা একটা এই ধরনের বাক্য হবে, হি হ্যাজ হার্ডলি এনি নলেজ। তার মানে তার জ্ঞান নেই বললেই চলে ইন ইংলিশ। হ্যাঁ, হার্ডলি নলেজ হয় না, হার্ডলি এনি নলেজ। ওকে, কামাল লিখেছেন হি হ্যাজ লিটল নলেজ অফ ইংলিশ। তার ইংরেজির জ্ঞান খুবই সামান্য। যাই হোক, আপনারটা একটু ঘুরে গিয়েছে। হ্যাঁ, একটু ঘুরে গিয়েছে। হ্যাঁ, আচ্ছা। তারপর হিজ নলেজ অফ ইংলিশ ইজ আ লিটল। হ্যাঁ, হাসান আল মামুন লিখেছেন আ লিটল, আ লিটল। হাসান আল মামুন লিখেছেন আ লিটল, রাইট। তার মানে আ লিটল। ওকে, আ লিটল মানে সামান্য, আর লিটল মানে নেই বললেই চলে।
আর ভেরি লিটল মানে খুবই সামান্য। সো আমরা এটা একটু প্র্যাকটিস করে নিই। তাহলে এটার ইংলিশ যা হবে মোটামুটি, হিজ ইংলিশ নলেজ, একাধিকভাবে এটা প্রডিউস করা হয়েছে, ঠিক আছে। হিজ ইংলিশ নলেজ is very little, or his or her দুটোই দেওয়া যাবে, her knowledge of English is very little. আমরা একটু বাংলাটা একটু প্র্যাকটিস করে নিই। লিটল মানে সামান্য, না বলে বলতে হবে নেই বললেই চলে। নেই বললেই চলে। আর ভেরি লিটল, হ্যাঁ এটা অনেক সময় বাক্যভেদে হয়তো সামান্য বলতে পারবেন, তবে আ লিটল হলো সামান্য। আমরা এইখানে লিখি ভেরি লিটল মানে বলবো খুবই সামান্য। আর আ লিটল মানে হলো অল্প পরিমাণ, অল্প। তার মানে এখানে যে জিনিসটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এইটা একটা নেগেটিভ এক্সপ্রেশন, এইটাও একটা নেগেটিভ এক্সপ্রেশন, এইটা একটা পজিটিভ এক্সপ্রেশন। পজিটিভ এক্সপ্রেশন তার মানে লিটল জিনিসটা এটা নেগেটিভ, অর্থ দেয় নেগেটিভ। আর ভেরি লিটল জিনিসটা অর্থ দেয় নেগেটিভ, আ লিটল জিনিসটা অর্থ দেয় পজিটিভ। কেমন? ওকে, এখন আমি বললাম বোতলে সামান্য সিরাপ আছে। বোতলে সামান্য সিরাপ আছে। বোতলে সামান্য সিরাপ আছে। বোতলে সামান্য সিরাপ আছে। সো এই সেন্টেন্সটি আমরা প্রডিউস করি। দেখুন, আমি আবার একটু রিকোয়েস্ট করছি যে আপনার ইংলিশের ই ক্যাপিটাল দিতে হবে। ইংলিশের ই স্মল দিলে ভুল হবে। লিটল পয়েন্টের মিনিং আমরা বোর্ডে ইতিমধ্যে লিখেছি। আপনি বোর্ড মানে আপনি যদি ভিডিও দেখেন পাবেন। হ্যাঁ, লিটল পয়েন্ট মানে মানে হয় না বললেই চলে, অর্থ হয় না বললেই চলে, যুক্তি নেই বললেই চলে। কেমন? আমরা কথায় কথায় বলি যে এক্স ওয়াই জেড এর সাথে আড্ডা মারার কোনো মানে হয় না বললেই চলে। মানে হয় না মানে নো পয়েন্ট, আর মানে হয় না বললেই চলে। হ্যাঁ, এটা হলো লিটল পয়েন্ট। ওকে, হ্যাঁ অনেকেরই বাক্য হয়েছে। হ্যাঁ, লিখেছেন আই হ্যাজ লিটল নলেজ অফ ইংলিশ, মানে কি বলতে চাইছেন? হ্যাঁ, আই না তো, হি হ্যাজ। হ্যাঁ, নলেজ আসলে এটা অফ হয়। হি হ্যাজ আ লিটল নলেজ অ্যাবাউট ইংলিশ হয় না, অ্যাবাউট ইংলিশ না, অফ ইংলিশ, নলেজ অফ ইংলিশ। ওকে, প্লিজ গো ফর দ্য নেক্সট। যে সেন্টেন্সটি দেখা যাচ্ছে বোতলে সামান্য সিরাপ আছে। প্লিজ, বোতলে সামান্য সিরাপ আছে। হার ইংলিশ নলেজ ভেরি শর্ট।
না দেখুন, আপনার তো মেজর কিছু ঘটনা ঘটিয়েছেন। আপনি তো ভার্বই রাখেন নাই বাক্যে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, এবং অশ্রু লিখেছেন হি ইজ ইংলিশ। না না, মানে দেখুন আপনার অর্থ অন্যদিকে চলে যাবে। মানে তার ইংরেজির আহ, হ্যাঁ মর্যাদা নেই বললেই চলে। এটা হ্যাঁ কেন, ইংরেজি আমার আপনার যারই ইংরেজি থাকুক এটার মর্যাদা অনেক বেশি, তাই না? মর্যাদা অনেক বেশি। ও গো ফর দ্য নেক্সট প্লিজ। আমরা পরে চলে যাচ্ছি। বোতলে সামান্য সিরাপ আছে। হ্যাঁ দেখি। আহ, জিয়াউল কাদের তো সিরাপ লেখছেন কেন? সিরাপ তো এটা তো ইংরেজি শব্দ, কাজেই যেভাবে ইংরেজিতে লেখা হয় ওইভাবে বানান করতে হবে। হ্যাঁ, তাহলে দেয়ার ইজ লিটল সিরাপ, দেয়ার ইজ লিটল সিরাপ, তার মানে সামান্য আছে, তার মানে কি লিটল? সামান্য আছে, এটা কি নেগেটিভ না পজিটিভ? যদি নেগেটিভ হয় তাহলে হবে লিটল, আর যদি পজিটিভ হয় তাহলে হবে আ লিটল। এখন আপনি বলেন, যখন বললেন সামান্য সিরাপ আছে, তার মানে এটা দিয়ে কাজ চলবে নাকি এটা কোনো কাজের না? যদি এটা পজিটিভ এক্সপ্রেশন হয় তাহলে অবভিয়াসলি দিতে হবে আ লিটল। হ্যাঁ, এটা আপনি সিদ্ধান্ত নেবেন। আচ্ছা, দেয়ার আর যিনি লিখেছেন, দেখুন সিরাপ আনকাউন্টেবল জিনিস, আর দেয়া যাবে না। হ্যাঁ, তাহলে দেয়ার আর লিটল সিরাপ, হ্যাঁ আর দেয়া যাবে না প্লিজ। আর দিলে ভুল হবে, কারণ আমরা জানি সিরাপ একটা আনকাউন্টেবল জিনিস, এটা অলওয়েজ সিঙ্গুলার। রাকিব হুসাইন, দেয়ার ইজ আ লিটল সিরাপ ইন দ্য বোতল। রাইট, আ লিটল এটা পজিটিভ অর্থে দেখা যাচ্ছে, সামান্য সিরাপ আছে, এটা আ লিটল। দেন জান্নাতুল ফিরদাউস, দেয়ার ইজ আ লিটল সিরাপ। সিরাপটা আপনার বানান হয়নি, সিরাপ হলো SYRUP, সিরাপ। দেন মুয়াজ্জিম, দেয়ার ইজ লিটল সিরাপ ইন দ্য বোতল। আচ্ছা, তার মানে সিরাপ নেই বললেই চলে। আমি ব্যাপারটি যদিও একদম সিম্পল, কিন্তু এটাই প্র্যাকটিসের জন্য দেয়া হয়েছে যাতে আমরা একটু হ্যাঁ ঝালাই করে নিই। ফাহিম আহমেদ শিমুল, দেয়ার ইজ আ লিটল সিরাপ ইন দ্য বোতল, রাইট। অ্যান্ড ইসান রাফি সেম, ঠিক আছে। দেয়ার আর লিটল সিরাপ। সাগর, এটা তো হয়ই না, এটা তো জটিল রকমের ভুলের পর্যায়ে চলে যাচ্ছে। আচ্ছা, হ্যাঁ, যারা দেয়ার ইজ আ লিটল লিখেছেন তাদের বাক্যটি কারেক্ট, এবং যারা শুরুতে স্মল লেটার দিয়েছেন তাদেরটা জঘন্য ভুলের পর্যায়ে পড়ে। আর সমান করো যাচাই, হ্যাভ আ লিটল সিরাপ, না সরি, হ্যাভ আ লিটল সিরাপ ইন দ্য বোতল, এটা হয় না। হ্যাঁ, কারণ আমরা জানি এই সিরাপের মালিক কে, মালিক কিন্তু নাই। মালিক থাকলে তখন হ্যাভ হ্যাজ দিতে হয়। হ্যাঁ, যেমন আমি বললাম আমার সামান্য পরিমাণ সিরাপ আছে, তার মানে আই হ্যাভ আ লিটল সিরাপ। হ্যাঁ, আমি বললাম আমার সামান্য সিরাপ আছে। তাহলে বলবো আই হ্যাভ আ লিটল সিরাপ, এরকম। তার মানে সিরাপ কার আছে এটা বললে আমরা হ্যাভ বা হ্যাজ দেব, কেমন? আর কোথাও আছে সিরাপ এই কথা বলতে কখনো হ্যাভ হ্যাজ দেয়া যাবে না, এটা হলো ইজ। আচ্ছা, আমি একটু এখান থেকে যেতে চাই, একটু প্রসঙ্গক্রমে। আমার কথা বলা ছিল যে বোতলে যতটুকু সিরাপ আছে পুরাটাই আমি পান করে ফেলেছি, এইটা এখন যাচ্ছি আমি। বোতলে যতটুকু সিরাপ ছিল
আমি সবটুকু পান করে ফেলেছি। প্লিজ, অনেক ইন্টারেস্টিং জিনিস। বোতলে যতটুকু সিরাপ ছিল আমি সবটুকু পান করে ফেলেছি। বোতলে যতটুকু সিরাপ ছিল আমি সবটুকু পান করে ফেলেছি। Please go for this sentence. Try to make an attempt to solve this. Within a shortest possible time, we are going to come to an end. Right? Please. একটু ট্রাই করুন কি হবে এটা একটু ট্রাই করুন। বোতলে যতটুকু সিরাপ ছিল আমি সবটুকু পান করে ফেলেছি। Please go for this sentence. বোতলে যতটুকু সিরাপ ছিল আমি সবটুকু পান করে ফেলেছি। বোতলে যতটুকু সিরাপ ছিল আমি সবটুকু পান করে ফেলেছি। আজ কিন্তু আপনাদের পারফরমেন্স অনেক সুন্দর দেখলাম, বাক্য সব পেরে গেছেন। নিশ্চয়ই আপনারা হয়তো প্র্যাকটিস টেস্ট শুরু করেছেন। হ্যাঁ, শুরু করলে তো খুবই ভালো। হ্যাঁ, দেখুন মহিউদ্দিন লিখেছেন মেডিসিন নিশ্চয়ই আপনি বেশি হয়তো নেন না, কারণ মেডিসিনের একটি কিন্তু আপনি বাদ দিয়ে দিয়েছেন, অথবা তাড়াতাড়ি লিখতে গিয়ে এটা বাদ পড়ে গেছে, রাইট? আই এম জাস্ট কিডিং, নেভার মাইন্ড। মাহারুফ হাসান, দেখুন আপনি পরেরটাই যান প্লিজ। আপনারটা বাক্য হয়েছে। হ্যাঁ, সালাউদ্দিন, এটি দেখা যাচ্ছে কারেক্ট। সাগর, বাক্যের শুরুটা ক্যাপিটাল লেটার দেবেন, তাহলে আপনারটা ঠিক আছে। আর যারা বোতল বানান ভুল করেছেন তারা কিন্তু ঝুঁকির মধ্যে আছেন। ওকে বর্মন, there is a little syrup in the bottle. হ্যাঁ, ওকে, আমরা চলে যাচ্ছি পরেরটায়। পরেরটা হলো বোতলে যতটুকু সিরাপ ছিল আমি সবটুকু পান করে ফেলেছি। বোতলে যতটুকু সিরাপ ছিল আমি সবটুকু পান করে ফেলেছি। Hurry up, our time is limited. There is a little syrup in that bottle. না, that কেন? দি তো সুন্দর। বোতলে, ওই বোতল বলা হয়নি, বোতলে, তার মানে হ্যাঁ দা বোতল। হ্যাঁ, আচ্ছা, দেখুন everyone, please try to go for the next one. আচ্ছা, I drank as much syrup as there was in the bottle. হ্যাঁ, শিমুল যেটা ট্রাই করেছেন একদম খারাপ না, কিন্তু এটি হয়েছে, এটাকে বলা হয় লিটারেল, মানে আক্ষরিক অনুবাদ। হ্যাঁ, আক্ষরিক হয়েছে। হ্যাঁ, আপনি অনেক সুইফট, বোঝাই যাচ্ছে। খেয়ে বুঝতে পারছি এটাকে আপনারা ধরে নিয়েছেন যে অনেক ঝামেলার বাক্য। হ্যাঁ, ওকে, কেউ লিখেছেন আই হ্যাভ ড্রিঙ্কিং, আই ওয়ার ড্রিঙ্কিং। দেখুন, আই ওয়ার ড্রিঙ্কিং কি মজা করার জন্য লিখেছেন কিনা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে। আই ওয়ার ড্রিঙ্কিং, আয়ের সাথে ওয়ার তো আমরা দিই না। দেখুন, ওকে যাক, আমি অন্তত এইটা তো কিছুটা শেয়ার করতে পারলাম। হ্যাঁ,
অর্থাৎ সবাই কিন্তু আক্ষরিক অনুবাদে বিশেষ মনোযোগ দিয়েছেন। ওকে, আমি এখন সিক্রেটটা বলছি। সিক্রেটটা কি? আসলে সিক্রেটটা হলো সিক্রেটটা আমি এখন বলে দিচ্ছি। ও, অনেক হয়রানি হয়েছেন আপনারা। সিক্রেট হলো যতটুকু ছিল সবটুকু। এটার ইংরেজি হলো দ্য লিটল। দ্য লিটল তার মানে আমি পান করে ফেলেছি, এটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট। আই হ্যাভ ড্রাঙ্ক দ্য লিটল syrup that was in the bottle. এটি জাস্ট আমি নেটিভরা এইভাবে ব্যবহার করে থাকেন। আই হ্যাভ ড্রাঙ্ক, আমি পান করে ফেলেছি, দ্য লিটল সিরাপ, এই যতটুকু ছিল ততটুকু। দ্য লিটল সিরাপ মানে যতটুকু ছিল ততটুকু। হ্যাঁ, পরে যে ততটুকু কোথায় ছিল? ওয়াজ ইন দ্য বোতল। তাহলে দ্য লিটল সিরাপ দ্যাট ওয়াজ ইন দ্য বোতল মানে বোতলে যতটুকু ছিল পুরাটাই। এটাই হলো দ্য লিটল সিরাপ দ্যাট ওয়াজ ইন দ্য বোতল। এটাই শানে নজুল যে লিটল নেই বললেই চলে, আ লিটল অল্প পরিমাণ, ভেরি লিটল খুবই সামান্য পরিমাণ, অ্যান্ড দ্য লিটল যতটুকু পরিমাণে ছিল ততটুকু। রাইট, যতটুকু পরিমাণ ছিল ততটুকু। দ্য লিটলের ইউজ করতে হবে। এক্স্যাক্টলি হাসান আল মামুন বলেছেন যে এটা। আমি তো আসলে এইদিকে হাইলাইট করছি লিটল, আ লিটল, দ্য লিটল, ভেরি লিটল। কেমন? আই হ্যাভ ড্রাঙ্ক দ্য লিটল সিরাপ দ্যাট ওয়াজ ইন দ্য বোতল। ওকে, আমার যেহেতু টাইম কম, আমি আগেই বলেছি যে আজ টাইম কম, শুধু একটি প্রশ্নের উত্তর দিয়ে আজ রেখে দেব। যখন একজন বলেছিলেন যে ফিউ আ ফিউ নিয়ে কথা। আ ফিউ মানে হলো অল্প কটা বা কজন, অল্প কটা বা অল্প কজন। তাহলে আমি বললাম আমার অল্প কজন বন্ধু আছে। সবাই লেখেন, আমার অল্প কজন বন্ধু আছে। আমার অল্প কজন বন্ধু আছে, তার মানে হলো অল্প কজন মানে আ ফিউ। তাহলে আমার আছে আই হ্যাভ আ ফিউ ফ্রেন্ডস। আমার অল্প কজন বন্ধু আছে, তার মানে আ ফিউ হয়ে গেল। এখন যদি কেউ এটাকে জোর দিয়ে বলে যে